गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हवे आजना लेक्चर में आपणो केपेसिटर ने लगतो छेल्लो एक मुद्दो बाकी है। पछी चेप्टर थियोरिटिकल मुद्दाओं में पूरुं थई जशे, मात्र दाखला ज बाकी रहेशे। तो ए मुद्दानी चर्चा करीए छीए। बेटा ध्यान राखजो, आ पण एक अगत्यनी वात छे। केपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक एटले के केपेसिटरनी बे प्लेट वच्चे अवाहक पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक एटले अवाहक कहेवाय, आवो अवाहक पदार्थ मूको तो ए केपेसिटरनी वर्तणूक केवी होय ए आपणे अहींया समजवानुं छे। फेरेडे नामना वैज्ञानिके एवुं पण कीधुं छे के भाई केपेसिटरनी बे प्लेट वच्चे जो आवुं कोई अवाहक माध्यम मूको तो एना केपेसिटन्स में सारो एवो वधारो मेळवी शकाय। तो आपणा प्रश्ननी पूर्णाहुति थशे त्यारे आ वस्तु देखाशे पण खरी भाई केपेसिटरनुं केपेसिटन्स ए वधी गयुं छे। तो समझो, केपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक समझवा माटे आपणे प्रारंभिक स्टेज में आवी केपेसिटरनी बे प्लेटो के जे बंने प्लेटो वच्चेनुं अंतर स्मॉल डी अने प्लेटनुं क्षेत्रफळ कैपिटल ए जेटलुं छे। बंने प्लेटो वच्चेनुं अंतर स्मॉल डी अने एनुं क्षेत्रफळ कैपिटल ए जेटलुं छे। बंने प्लेटो परना विद्युत भार, तो आ पहला नंबरना प्लेटनी विद्युत भारनी पृष्ठ घनता प्लस विचारी लो एटले के आ धन प्लेट छे, तो आ केवी प्लेट तैयार थशे तो ऋण। हवे केपेसिटरनी बे प्लेटो वच्चे प्रारंभिक अवस्थामां कशुं ज नथी एटले के शून्यावकाश छे। तो सौथी पहला नंबरना मुद्दामां आ जे देखाय छे एम ज के ज्यारे केपेसिटरनी बे प्लेटो वच्चे एटले ज्यारे केपेसिटरनी बे प्लेटो वच्चे कई ज ना होय एटले के शून्यावकाश होय त्यारे। चलो, केपेसिटरनी बे प्लेट वच्चे कशुं ज नथी एटले के शून्यावकाश छे। ए वखते जो आपणे एनुं विद्युत क्षेत्र शोधवुं होय तो ए विद्युत क्षेत्र E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 सूत्र वडे शोधी शकाय, जे ऑलरेडी आपणे आगळ साबित करेलुं छे। एटले केपेसिटरनी बे प्लेट वच्चे कंई ज नथी त्यारे आनुं विद्युत क्षेत्र आपणे आ सूत्र वडे शोधीशुं। हवे विद्युत क्षेत्र आ सूत्र वडे जो आपणने मळे तो आ शोध्युं आपणे विद्युत क्षेत्र। तो ए विद्युत क्षेत्र पछी ए बे प्लेट वच्चे विद्युत स्थितिमाननो तफावत एटले के विद्युत स्थितिमान पण प्राप्त थाय। तो एने V0 इज इक्वल टू E0 इंटू D सूत्र वडे ओळखीए। आ विद्युत स्थितिमान तैयार थई गयुं। हवे विद्युत स्थितिमान पछी केपेसिटरनुं जो केपेसिटन्स शोधवुं होय आ स्थितिमान मळ्युं। हवे जो आपणे आनुं केपेसिटन्स शोधवुं होय तो एनुं केपेसिटन्स याद करो Q बराबर CV। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V एटले Q अपॉन V0 सूत्र वडे आपणने मळशे। चल, हवे आमां V0 नी किंमत दाखला तरीके मूको तो Q एना छेदमां E0 इंटू D थई जशे। E0 नी किंमत धारो के आनी अंदर मूको तो C0 इज इक्वल टू Q E0 नी जग्याए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू D। छेद ऊपर लई जाओ तो C0 इज इक्वल टू Q इंटू D एना छेदमां Q इंटू एप्सिलॉन 0 छेदनो छेद ऊपर अने सिग्मा इंटू D। हवे याद करो तो आवी कोईक फॉर्म्युला आपणे मेळवेली छे। केवी फॉर्म्युला?
तो भाई एप्सिलॉन 0a/d એને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સમજતા હતા તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્રવાળી વાત પણ આપણને ખબર પડવી જોઈએ। તો એ દાખલા તરીકે મુદ્દો જો લાવવો હોય તો એવા સંજોગોમાં આમાં ક્ષેત્રફળ જે બે પ્લેટોનું ક્ષેત્રફળ ધાર્યું છે એ ક્ષેત્રફળની અહીંયા એન્ટ્રી કરાવવી પડશે। ધ્યાનથી સમજજો। पहला विद्युत क्षेत्र लख्यू, विद्युत स्थितिमान लख्यू, कैपेसिटन्स लख्यू। कैपेसिटन्स में Q/V0 ની કિંમત મૂકી E0 * d। E0 ની જગ્યાએ સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0 છેદનો છેદ ઉપર Q * એપ્સિલોન 0 એના છેદમાં સિગ્મા * d। આવી સાદી ફોર્મ્યુલા આપણી તૈયાર થઈ। આ અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો। આ મુદ્દા પછી હવે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે આપણે કંઈક અવાહક માધ્યમ મૂકવા માંગીએ છીએ। હવે આ કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે આગળ કીધું એ પ્રમાણે કોઈક ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। ડાઈ ઇલેક્ટ્રિક એટલે અવાહક। ઓલરેડી આવી આકૃતિ આગળ આપણે શીખેલા છીએ, પણ એને પૂરેપૂરું ભરી રહે એવો આપણે ડાઇલેક્ટ્રિક એટલે સપાટીને અડાડવાનું નથી, થોડીક જગ્યા રાખવાની છે, એ પ્રમાણે મૂકવાનું। હવે ડાઇલેક્ટ્રિકની અંદર આગળ શીખ્યા ધ્રુવીય અને અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક, એ પ્રમાણે આમાં આવી અણુકીય ડાયપોલો તૈયાર થશે। એટલે આ પ્રમાણે અણુકીય ડાયપોલો આની અંદર મળવાની, આવી અણુકીય ડાયપોલો તૈયાર થશે। તો આ દોરીને બતાવું છું। બેકી સંખ્યામાં દોરજો એટલે પોઝિટિવ નેગેટિવ એ સરળતાથી 0 કરી શકીએ આપણે। આવા મગફળીના દાણા જેવું દોરવાનું કે જેથી અંદર પ્લસ માઇનસ તમે સરળતાથી દર્શાવી શકો। બાયોલોજી વાળા બાળકોને બહુ તકલીફ નહીં પડે, કેમ કે આવી આકૃતિ એ સરળતાથી દોરી શકશે। મેથ્સ વાળાને કદાચ થોડીક મુશ્કેલી પડશે, પણ ચિંતા નહીં કરવાની, થઈ જાય। હવે આમાં પરિસ્થિતિ કેવી નિર્માણ પામવાની કે ભાઈ અણુકીય ડાયપોલો જે ઉત્પન્ન થઈ એમાં આ છેડા ઉપર બધા માઇનસ, આ દરેકે દરેક ઋણ અને અહીંયા બધા પ્લસ, આ બધા ધન વિદ્યુતભારો। અણુકીય ડાયપોલ છે એટલે એમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુતભાર હશે। આવું દરેકમાં થશે માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ, આવું દરેકે દરેકની અંદર બતાવવાનું આપણે। હવે પરિસ્થિતિ શું થવાની સમજજો જરા ધ્યાનથી। હવે સમજો, આ વચ્ચેનો જે પોર્શન છે આ રહ્યો, એમાં એક અણુકીય ડાયપોલનો ધન ધ્રુવ એ બીજી અણુકીય ડાયપોલના ઋણ ધ્રુવને એકબીજાની અસર નાબૂદ કરી દેશે। એ જ પરિસ્થિતિ આ બંને વચ્ચે પણ મળવાની છે અને એ જ પરિસ્થિતિ આ બંને વચ્ચે પણ મળવાની છે। પરિણામ એવું ડેવલપ થવાનું કે આ ડાઇલેક્ટ્રિક મૂક્યા પછીની જે પરિસ્થિતિ જુઓ તો એમાં આવી કેપેસિટરની બે પ્લેટો વચ્ચે જે ધન પ્લેટ હતી આપણી, એ ધન પ્લેટ બાજુ બધો ઋણ વિદ્યુતભાર પ્રોડ્યુસ થશે અને ઋણ પ્લેટ બાજુ બધો માત્ર કેવો વિદ્યુતભાર બચવાનો છે તો ધન વિદ્યુતભાર। એટલે ધન બાજુ ઋણ અને ઋણ બાજુ ધન, એટલે કે બે પ્લેટોની વચ્ચે બાહ્ય પ્લેટના કારણે ઉત્પન્ન થતા ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રચાવાનું છે। તો આ પ્લેટની વિદ્યુતભાર પૃષ્ઠ ઘનતા આપણે ધારવી પડશે। તો ધારો કે આની વિદ્યુતભાર પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા ગણો અને આની સિગ્મા પી ગણો, તો જે પરિસ્થિતિ શૂન્યાવકાશ માટે વિચારી એની એ જ પરિસ્થિતિ જ્યારે ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકો તો એ પરિસ્થિતિ આપણે વિચારીને કામ કરવું પડશે। હવે આ જે સૂત્ર લખ્યું છે એમાં થોડુંક આગળ પૂરું કરી આપું, ઓલરેડી તમને આવડી જાય એવું, પણ પૂરું કરીએ। યાદ કરો સિગ્મા બરાબર Q/A, તો Q = સિગ્મા * A। તો આપણું જૂનું સૂત્ર સાબિત કરેલું થઈ જશે। C0 બરાબર સિગ્મા * A * એપ્સિલોન 0 સિગ્મા * d। આ કેન્સલ કરો તો C0 બરાબર એપ્સિલોન 0 A/d। આ ફોર્મ્યુલા તૈયાર થઈ ગઈ। આ શૂન્યાવકાશ માટે જે બે સ્ટેપ બાકી રાખ્યા એ તમને પૂરા કરી આપ્યા।
હવે આપણે જ્યારે માધ્યમ માટેની વાત કરતા હોઈએ તો એ માધ્યમ માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે કેપેસિટરની બે પ્લેટો વચ્ચે જ્યારે કેપેસિટરની બે પ્લેટો વચ્ચે ડાઇઇલેક્ટ્રિક મૂકવામાં આવે ત્યારે, એટલે ડાઇઇલેક્ટ્રિક મૂકો તો જે પ્રારંભમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E0 આપણને મળ્યું હતું એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધારો કે E થઈ જશે, E0 શૂન્યાવકાશ માટે તો આપણે E કહી દઈએ, સિગ્માની જગ્યાએ સિગ્મા p લખો અપોન એપ્સાઇલોન 0. એપ્સાઇલોન 0 જે શૂન્યાવકાશ વાળી વાત છે, અત્યારે પ્રારંભિક સ્ટેજમાં શૂન્યાવકાશ વાળી વાત રાખીએ છીએ આપણે, પછી એને માધ્યમની અંદર લઈ જઈશું, એ અગત્યની વાત છે એટલે ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. હવે બંનેનું પરિણામી ક્ષેત્ર જો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશા છે એટલે આપણે જો પરિણામી ક્ષેત્ર ચેક કરવું હોય તો પરિણામી ક્ષેત્ર ચેક કરવા માટે દાખલા તરીકે E' લખીએ તો થશે E માઇનસ E0 એટલે E0 માઇનસ E જે પ્રારંભનું હતું એ, અને આ રહ્યું જે ક્ષેત્ર મૂક્યા અને ડાઇલેક્ટ્રિક મૂક્યા પછી શોધ્યું એ, તો E0 જે તૈયાર થયો એની જગ્યાએ સિગ્મા અપોન એપ્સાઇલોન 0, અહીંયા સિગ્મા p અપોન એપ્સાઇલોન 0, તો થશે સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા p અપોન એપ્સાઇલોન 0. આ બંનેના કારણે વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી રચાતું ક્ષેત્ર E' બરાબર સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા p અપોન એપ્સાઇલોન 0 સૂત્ર વડે મેળવી શકાય. હવે ક્ષેત્ર મળ્યું તો ક્ષેત્રના કારણે સ્થિતિમાન પણ મળશે. તો ચલો સ્થિતિમાનની વાત કરીએ તો સ્થિતિમાન માટે જે સૂત્ર દેખાય V0 બરાબર E0 into D, એની જગ્યાએ આપણે શું લખીશું ભાઈ? તો V બરાબર E into D, ખાલી એની જગ્યાએ જે આપણે પરિણામી મેળવ્યું છે E' લખી દઈશું. તો શું થશે? V બરાબર સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા p અપોન એપ્સાઇલોન 0 into D થઈ જશે. એટલે સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા p અપોન એપ્સાઇલોન 0 into ED થશે. આ ખૂબ અગત્યની વાત છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે પછીના મુદ્દામાં સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા p ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે. હવે આ જે ડાઇલેક્ટ્રિક આપણી પાસે દેખાય છે એ ડાઇઇલેક્ટ્રિક રેખીય હશે. તો રેખીય ડાઇલેક્ટ્રિક જે તૈયાર થયો એના માટે સિગ્મા p, આ જે સિગ્મા p આપણે લીધો છે એ E0 એને સમપ્રમાણમાં સમજજો. રેખીય ડાઇલેક્ટ્રિક માટેની આ શરત છે, તમારે યાદ રાખવાની છે. રેખીય ડાઇલેક્ટ્રિક માટે સિગ્મા p એ E0 ને સમપ્રમાણમાં છે અને E0 એ સિગ્મા ને સમપ્રમાણમાં છે. એપ્સાઇલોન 0 તો ઓલરેડી આપણે અચળ લીધેલા છે. તો એવા સંજોગોની અંદર સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા p જે તૈયાર થયો એ સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા p એ સિગ્મા ને સમપ્રમાણમાં હોવો જોઈએ. આ શરત તમારે યાદ રાખવાની છે. સિગ્મા માઇનસ સિગ્મા p proportional to સિગ્મા. ફરી એકવાર કહું છું, યાદ રાખજો રેખીય ડાઇલેક્ટ્રિક માટેની શરત. તો રેખીય ડાઇલેક્ટ્રિક માટે સિગ્મા p એના માટેની વાત કરવાની છે. તો સિગ્મા p એ E0 ને સમપ્રમાણમાં હોય. સિગ્મા p E0 ને સમપ્રમાણમાં છે ને E0 પોતે સિગ્માના સમપ્રમાણમાં છે. તો એવા સંજોગોમાં આ જે બાદબાકી આપણી પાસે તૈયાર થઈ એ બાદબાકી એ સિગ્માના સમપ્રમાણમાં હોવી જોઈએ. આ ડાઇઇલેક્ટ્રિક માટેની આગવી શરત છે, તમારે યાદ રાખવાની છે પહેલી વાત. બીજા નંબરની અંદર મહત્વની વાત કહું કે જ્યારે ચલનની નિશાની તમે દૂર કરો તો અચળ મૂકવો પડશે. તો એ અચળાંક તરીકે k નથી લખવાનું, યાદ રાખજો. એ અચળાંક તરીકે લખીશું 1/k અને કેપિટલ K હોવો જોઈએ ઇન્ટુ સિગ્મા, જ્યાં k ઇઝ ઇક્વલ ટુ સપ્રમાણતા અચળાંક અને એ k ને કહેવાય ડાઇઇલેક્ટ્રિક અચળાંક.
आ याद राखजो आ के डाइइलेक्ट्रिक अचळांक छे ए 1 ना छेदमां मूकवानो छे ए याद राखजो कारण 1 ना छेदमां मूकवानुं कारण आ सिग्मा माइनस सिग्मा पी तफावत स्वरूप छे किंमत ओછી आववानी એટલા માટે આને 1 ના છેદમાં મૂકીએ છીએ તો શરત શું તૈયાર થઈ ગઈ છેલ્લે सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के आ एक नानकड़ू सादू सूत्र तैयार थई गयुं हवे सिग्मा माइनस सिग्मा के वाली बात तैयार थई एमां आपणे उपर जे किंमत मूकेली छे ए किंमतनो उपयोग करवा मागीए छीए हवे ए किंमतनो उपयोग जो करवो होय तो केवी रीते करी शकाय जरा ध्यानथी समझो के भाई ये किंमतनो उपयोग केवी रीते करीशुं तमे थोड़ुंक जोई अने तमारी जाते विचारो कि आपणे ए किंमतनो उपयोग केवी रीते करीशुं। हवे आ जे किंमत आपणी पासे तैयार थई तमे विचारो कि आ किंमत तैयार थई क्यां मूकीए तो आ सूत्रमां एटले के विद्युत स्थितिमानना सूत्रमां तो हवे V बराबर अहींया जोजो आमां मूकું છું किंमत सिग्मा माइनस सिग्मा p ની જગ્યાએ सिग्मा अपॉन k आमां किंमत मूकी आपणे एप्सिलॉन 0 અને d સલામત ઉપર d નીચે एप्सिलॉन 0 સલામત आ विद्युत स्थितिमाનમાં किंमत मूकी आपणे पण c इज इक्वल टू q अपॉन v चलो माटे शू थशे c बराबर qm नो m v માં सिग्मा इंटू d k इंटू एप्सिलॉन 0 छेदनो छेद ऊपर लई जईए तो q इंटू k इंटू एप्सिलॉन 0 सिग्मा इंटू d पण सिग्मा बराबर q अपॉन a माटे c बराबर q k एप्सिलॉन 0 सिग्मा नी जग्याए q बाय a इंटू d q q कैंसल करो तो c बराबर आ छेदनो छेद ऊपर लई जाओ एप्सिलॉन 0 a अपॉन d अने इंटू कैपिटल k तो खरो ज हवे याद करो एप्सिलॉन 0 a अपॉन d इज इक्वल टू शू साबित करेलू छे तो c0 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d बराबर c0 तो माटे शू थशे c इज इक्वल टू c0 इंटू k खाली लखू छू k पहला कारण एवुं छे के शरूआतमां मैं तमने कीधुं तो शुं कीधुं तो शरूआतमां आपणे के भाई केपेसिटरनी बे प्लेट वच्चे डाइइलेक्ट्रिक मूको तो एना केपेसिटन्स में सारो एवो वधारो मेळवी शकाय छे। हवे सारो एवो वधारो मेळवी शकातो होय तो अहींया साबित थयुं शून्यावकाशना केपेसिटन्स ने डाइइलेक्ट्रिक अचळांक वडे गुणो तो नवुं केपेसिटन्स प्राप्त थाय एटले डाइइलेक्ट्रिक मूक्या पछीनुं केपेसिटन्स ए प्रारंभिक केपेसिटन्सना के घणो होवुं जोईए। गुणोत्तर भी तमे लखवो होय तो लखी शको खाली याद राखवा माटे c अपॉन c0 इज इक्वल टू k कदाच कोई जग्याए सूत्रनी जरूरियात ऊभी थाय तो तमने समज पड़वी जोईए। आ खूब अगत्यनी वात छे एटले खूब ध्यानथी समजजो। आमां एक नानकड़ो मुद्दो बीजो हजू शीखववानो छे तो एनी ऊपर जरा ध्यानथी फोकस करो। एक नवी भौतिक राशि बतावुं छुं आ के घणुं साबित थई गयुं पण एक नवी वात बतावुं छुं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू पण के ज थाय। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर के आने बीजा शब्दोमां एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर एटले शुं हवे आ बधुं लखी आपું છું ज्यां एप्सिलॉन बराबर माध्यमनी परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 शून्यावकाशनी परमिटिविटी के बराबर डाइइलेक्ट्रिक अचळांक
અને એપ્સાઇલોન આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિલેટિવ પરમિટિવિટી. રિલેટિવ ને બીજા શબ્દોમાં કહેવાય સાપેક્ષ પરમિટિવિટી. એટલે એપ્સાઇલોન આર જે તૈયાર થયો એ એપ્સાઇલોન આર એને રિલેટિવ અથવા સાપેક્ષ પરમિટિવિટી તરીકે ઓળખી શકાય. આ સાપેક્ષ પરમિટિવિટી એ માધ્યમની પરમિટિવિટી અને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટીનો ગુણોત્તર દર્શાવે છે અને એ જ ગુણોત્તર એને આપણે ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક કહીએ છીએ. તો ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક એ જ માધ્યમની પરમિટિવિટી અને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટીનો ગુણોત્તર. તો બે પરમિટિવિટીનો ગુણોત્તર હોય તો સ્વાભાવિક વાત છે કે ભાઈ ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંકનો કોઈ એકમ હોવો જોઈએ નહીં. એટલા માટે કે એને એકમ રહિત ભૌતિક રાશિ ગણીશું, એનો કોઈ એકમ પ્રસ્તાવિત થવાનો નથી. આ થિયરી ખૂબ અગત્યની છે, ધ્યાનથી તૈયાર કરજો, લખજો. કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી હોય તો પૂછજો. ચિંતા ના કરતા, ટેક્સ્ટબુક કરતા ઈઝી ફોર્મેશનમાં શીખવાડેલું છે, એટલા માટે આને ધ્યાનથી તૈયાર કરી નાખજો. હવે થિયરી પોર્શન પૂરો કર્યો. હવે થોડા દાખલાઓની વાત કરીએ. લાસ્ટ ટાઈમ પણ સૂચના આપી હતી, ટેક્સ્ટબુક દાખલા ગણાવતી વખતે હોવી જ જોઈએ. મોબાઈલમાં પીડીએફ મોકલેલી છે, ત્યાંથી રકમ જોવી બિલકુલ જરૂરી છે, એટલે ધ્યાન રાખજો. ગઈકાલે 2 દાખલા ગણાયા હતા લાસ્ટ ટાઈમના લેક્ચરમાં. હવે આગળ વાત કરીએ સ્વાધ્યાયનો 8મો પ્રશ્ન, એટલે સ્વાધ્યાય 2.8. સહેલી વાત છે. હવે લગભગ બધા સૂત્રો રેડી છે આપણી પાસે, એટલે એનો ઉપયોગ થઈ શકશે. રકમ વાંચું છું, સમજજો. 2 પ્લેટો વચ્ચે હવા હોય તેવા સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં, 2 પ્લેટો વચ્ચે હવા હોય તેવા સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 6 × 10⁻³ મીટર સ્ક્વેર પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ આપેલું છે. કેપિટલ A બરાબર 6 × 10⁻³ મીટર સ્ક્વેર અને 2 પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર 3 મિલીમીટર છે. 2 પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર એટલે સ્મોલ ડી, આ 3 mm છે એટલે 3 મિલીમીટર. મીટરમાં ફેરવવા પડશે, 3 × 10⁻³ મીટર થશે. આ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ ગણો. કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ એટલે C આપણે શોધવાનું છે. ચલો, સહેલી વાત છે. આપણી પાસે સૂત્ર ઓલરેડી સાબિત કરેલું હતું સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં. C બરાબર ε0 A/d. આ સૂત્ર ઓલરેડી સાબિત થયેલું છે. A અને D તૈયાર છે. ε0 તમે જાણો છો, ભૂલી ગયા હોય તો યાદ કરાવી દઉં. 8.85 × 10⁻12. SI એકમ હું નહીં લખી આપું, તમારે જાતે યાદ કરવાનું, બધું સાહેબ ઉપર આધારિત નહીં રહેવાનું. તો આ કિંમત મૂકશો એટલે તમને કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ એ ફેરાડે એકમમાં તૈયાર થઈ જશે. ગણતરી તમારે જાતે કરવાની છે, યાદ રાખજો. પ્રશ્ન હજુ આગળ બાકી છે. જો આ કેપેસિટરને 100 વોલ્ટ સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે, આ કેપેસિટરને 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડો એટલે આપણું વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ કેટલું હોવું જોઈએ? તો 100 વોલ્ટ જેટલું. સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક પ્લેટ પરનો વિદ્યુત ભાર કેટલો હશે? એટલે કે તમારે Q શોધવાનો છે. તો ફરી એકવાર આપણી પાસે સાદું સૂત્ર V is equal to E into D. હવે E into D કરશો તો વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં તમારી પાસે D તૈયાર છે પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર નથી, તો આ સૂત્ર વડે આપણો જવાબ મળશે નહીં. તો આ યાદ રાખજો, આ સૂત્ર વડે જવાબ નહીં મળે એટલે ખાલી જોઈ અને સીધે સીધું સૂત્ર મૂકવાની ગણતરી નહીં કરવાની, ધ્યાન રાખવાનું. તો શું કરશો?
તો નવું સૂત્ર વિચારો, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ C ઇન્ટુ V. Q જોઈએ છે, V આપેલો છે ને C તૈયાર છે, તમારી પાસે કિંમત મૂકશો તો આટલો કુલમ. આ પણ ગણતરી જાતે કરવાની, આમાં પણ જવાબ આવી જવો જોઈએ. તો પહેલા નંબરનો 2.8 દાખલો ખૂબ સહેલો, ગણતરી જાતે કરવાની, ધ્યાનથી કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. હવે સ્વાધ્યાયનો 10મો દાખલો, એ સ્વાધ્યાય 2.10. આ પણ એક સહેલી વાત છે. રકમના શબ્દો વાંચું છું, સમજજો ધ્યાનથી. 12 પિકોફેરાડેનું એક કેપેસિટર 50 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડેલું છે. 12 પિકોફેરાડેનું કેપેસિટર એટલે C આપેલો છે. 12 પિકોફેરાડે તો સાદું રૂપ થશે 12 ગુણ્યા 10 ની -12 ફેરાડે. પીકો છે એટલે 10 ની -12 નો ઓર્ડર થશે. 50 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડેલું છે તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 વોલ્ટ થશે. તો કેપેસિટરમાં કેટલી સ્થિત વિદ્યુત ઉર્જા સંગ્રહ પામેલી હશે, એટલે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા શોધવાની છે. ચલો, કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા શોધવી હોય તો સૂત્ર આપણે શીખવાડેલું હતું, U બરાબર 1/2 CV². C તૈયાર, V તૈયાર, માત્ર કિંમત મૂકો, ગણતરી શોધો, જવાબ જાતે તૈયાર થઈ જશે. જવાબ આવશે જૂલ એકમમાં. તો આ સ્થિતિ ઉર્જાનું મૂલ્ય રેડી થઈ ગયું, એટલે આ જૂલ એકમની અંદર આપણી વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા મળી ગઈ. તો આ સહેલો પ્રશ્ન, નાનો પ્રશ્ન. 3 માર્ક્સમાં આવા દાખલાઓની અપેક્ષા નહીં રાખવી, 1 માર્કમાં જ પૂછાશે. હવે સ્વાધ્યાયનો 24મો પ્રશ્ન, ફરી એકવાર રકમ વાંચું છું. 2 ફેરાડેના એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની 2 ફેરાડેનું કેપેસિટર આપેલું છે. C ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ફેરાડે. ડાયરેક્ટ ફેરાડે છે એટલે બદલવાની જરૂર નથી. 2 પ્લેટો વચ્ચેનું અંતર 0.5 સેન્ટીમીટર. D બરાબર 0.5 સેન્ટીમીટર. મીટર કરવા પડશે 0.5 ગુણ્યા 10 ની -2 મીટર. આપેલ હોય તો તેની દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેટલું હશે, એટલે દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ કેપિટલ A આપણે શોધવાનું છે. સીધી સાદી સહેલી વાત છે. સૂત્ર તમારી પાસે તૈયાર. C બરાબર ε0 A/D. A જોઈએ છે તમારે, A બરાબર C ઇન્ટુ D ભાગ્યા ε0. ε0 ની કિંમત ઓલરેડી તૈયાર છે, ખાલી કિંમત મૂકો, સાદું રૂપ આપશો એટલે જવાબ તૈયાર થઈ જશે. યાદ રાખજો, આનો એકમ મીટર સ્ક્વેર થશે. તમારે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. બીજી અગત્યની વાત, આમાં હજુ પ્રશ્નમાં આગળ થોડીક ડિટેલ લખેલી છે, એ તમારે જાતે વાંચવાની, એને સમજવાની અને એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. ગણતરી નથી, માત્ર સમજવાનો મુદ્દો છે, તો સમજીને કામ કરજો, ધ્યાન રાખજો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 પ્રશ્નો તમને જાતે ગણવા આપું છું હોમવર્કમાં. સ્વાધ્યાયનો 2.3 અને સ્વાધ્યાયનો 2.4. આ બંને પ્રશ્નો એ હોમવર્કમાં જાતે ગણવાના છે. કેમ સાહેબ જાતે? તો સહેલા પ્રશ્નો છે. ઓલરેડી પહેલા પ્રકરણમાં આ પ્રકારની વાત તો થોડીક શીખેલા છો. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરેલું છે, તમે એક વખત એને જાતે ટ્રાય કરવાનો પ્રયત્ન કરજો, 100% આવડી જશે. છતાં પણ એવું લાગે કે સાહેબ આ 2 પ્રશ્નોમાં સમજ નથી પડતી, તો કોઈ પ્રકારની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. રિલેક્સ રહેજો. જ્યારે બી તમે ગણવા બેસો, એવું લાગે કે ના સાહેબ આમાં તો કંઈ ખબર નહીં પડતી, ઓન ધી સ્પોટ સેમ ટાઈમ મને ફોન કરી દેવાનો, પૂછી લેવાનું
કે સાહેબ આ જગ્યાએ સમજ નહીં પડતી, આમાં શું કરીએ, તો તરત હું તમને સમજાવી દઈશ કે બેટા આ પ્રમાણે કરો, જવાબ આવી જશે. વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો છે, સહેલા છે, પહેલા ચેપ્ટરના રિલેટેડ છે, માટે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો આજના લેક્ચરમાં એક થિયરી સાથે માત્ર 5 દાખલાઓ, આટલું તૈયાર કરી નાખજો. હવે થોડાક સમય પછી આપણે આગળ જેમ JEE પરીક્ષા લીધી હતી એ પ્રમાણે MCQ સોલ્વ કરાવવાનું શરૂ કરીશું અને એમાં પણ MCQ ની આપણે ટેસ્ટ ગોઠવીશું. બાકીની વાતો નવા લેક્ચરમાં નેક્સ્ટ રાઉન્ડમાં કરીશું.